फंडामेंटल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। हुण इनकुआयरियां हो चुकियां, FIR बन गए, अफसरां दे नाम भी आ चुके हैं और इन्हां दी हरकतां वेखो, मतलब हाउ लो कैन ए मैन गो। एक जिन्ना प्लॉटां दा नीलिमा मतलब जब ना आ गए, हुण जिहड़ी हाइट ऑफ जिन्हों कहीदा कि मेरे को लफज नहीं ने कि तुसीं अमरूदां ते अपने आके अपना ईमान गवाचा एंड इहो जे कम्मां एंड देयर फैमिली मैंबरस आर हैव बीन पार्ट ऑफ द लूट। होर अगे वधो। अरे बंदा जो कहो जी करतूत करता है, ही शुड बी होल्ड अप। हो की रहा, एक नूं DC लाता, DC कितों का लाया? फिरोजपुर। फिरोजपुर किहड़ा बॉर्डर नूं टच करता है। अरे जेड़ा बंदा अमरूदां ते अपना ईमान बेच सकता है, उस वाला बॉर्डर से की करेगा? दूजा, एक स्टेट की कमाई की होंगी है या किसी भी कंपनी कार स्टेट की कमाई है, एक्साइज टैक्सेशन सारी कमाई जिसे स्टेट ने चलना है, उस बंदे को लाया जिन्हें अगेन अमरूदा से। तो कहने का मतलब भ्रष्टाचार ऐसे लैवल पर पहुँच गई है कि जिथे बर्दाश्त नहीं होता। सो इट इज़ हाई टाइम अपना सरकार को कह रहे हैं कि टाइम टू टेक एक्शन। थोड़े तो सूँ बड़िया उम्मीदा ने, 92 तो MLA दिते ने, हम टाइम टू परफॉर्म। तो ये असी इस चीज़ को फॉलो करने इतने आए हैं। अगली गल मेरे भाई दसेंगे। एक फिल्म आई सी अली बाबा 40 चोर। 40 चोरों तो तुसीं अंदर करी जाने, अली बाबा कित्थे गए? किहड़े किहड़े अली बाबा? 90 दहाके तो बाद हरेक डिपार्टमेंट दे विच कोई ना कोई IAS अफसर जिहड़ा रहा MD, एक बंदा कढ़ के लियाओ। 99% करप्ट है, जिन्होंने करप्शन कर करके अरबां दे स्कैम कर करके देशों विदेशों च पैसा इन्वैसट किया ते अपने बच्चे सैट किए हैं। उन्होंने पंजाब लुटिया। वो इन्हां चोरां दे अली बाबा हैगे हैं। वो किन्ने नाम आ चुके हैं। जे आप गल करिए जिन्ने कि साडी टीम है, मैं पंजाब अगेंस्ट करप्शन का प्रधान है, सतनाम दाऊ मेरा नाम है। आप हाउसिंग डिपार्टमेंट तो शुरू करते हैं। इकनॉमिकली वीकर सैक्शन हाउसिंग का स्कैम 1 लाख करोड़ का होया 2009 तो लेके अगे तक। किहड़े IAS अफसर खिलाफ होने का एक्शन होया? एक सिर्फ परचा दर्ज होया। 1 लाख करोड़ पंजाब के किसी गरीब को घर नहीं मिले। हुणे दूजा जिहड़ा पंजाब के उद्योगां नूं लुट्टण दा स्कैम है, पंजाब के उद्योगिक प्लाटां नूं लुट्टण दा स्कैम है, 50,000 करोड़ तो उपर का है। PSIC पंजाब राज्य लघु उद्योग ते निर्यात निगम के MD कौन रहे हैं? बहुत सारे IAS अफसर रहे हैं। 3 मुख है, रजत अग्रवाल, राहुल भंडारी, नीलिमा। IAS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इन्नी शातिर तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर नूं मूर्ख बनाया ना लोगों ने, जो विजिलेंस ने जांच नंबर 3 दे विच ये लिखिया कि पंजाब राज लघु उद्योग निर्यात निगम दे विच किन्ने प्लाटां दा घपला होया, किहड़े किहड़े बंदे उस शामिल है। ठगी दी 10-15 धरावां लगा के परचा दर्ज करने की गल कीती है। ते रजत अग्रवाल मैं नाम ले रहा, राहुल भंडारी, नीलिमा ने कैप्टन अमरिंदर नूं मूर्ख बना के एक झूठी चिट्ठी का हवाला दे के विजिलेंस नूं चिट्ठी लिख दी कि ये 3 मैंबरी कमेटी असी ठग है, असी IAS अफसर है, असी खुद ही अपनी इंक्वायरी आप कर लांगे, इंक्वायरी बंद करो। वो 2018 तो लेकर हुण तक इंक्वायरी बंद है। आम आदमी पार्टी में पूछना चाहना, हरपाल सिंह जी चीमा, ब्रह्म शंकर जिंपा जी ते गुरप्रीत गोगी जी, जो कांग्रेस के टाइम ये चेयरमैन सी PSIC के, तिन्ना ने बड़ा संघर्ष किया उदों कि 3 नंबर इंक्वायरी चले। तो इन्हां दी बदौलत इंक्वायरी नंबर 4 खत्म हुई तो सन 2021 च परचे की सेम सिफारसा उही झूठी चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर का हवाला दे के फिर जी इंक्वायरी बंद की गई। परचा क्यों नहीं हो रहा? वो IAS अफसर कारण नहीं हो रहा। जे मैं होर गल करा, जे पंजाब सरकार FIR दर्ज करवा ले विजिलेंस तो, विजिलेंस करना चाहती है, पर जड़ियाँ अगे कानूनी माहर दसणगे किहड़ियां रुकावट आ रही। जे परचा दर्ज हो गया तो प्रधानमंत्री दफ्तर के एक बड़े बंदे का नाम असीं जग जाहिर करांगे, उहदा स्कैम च किहड़ा किहड़ा हिस्सा है कढ़ के देख लो, किन्ने किन्ने IAS अफसर है, उन्होंने किहड़ी कार्रवाई होगी। अली बाबा 40 चोर, अमरूदां दे बागां दा स्कैम कल्ला गमाडा की गल करते हैं आपां, किन्ने जे 1 किला 1.5-2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, ये 1.5 करोड़ का अमरूदा के बागां के स्कैम चो जाली अमरूद दिखा के उहदा हिस्सा लै गए। वो 2 IAS अफसर ते उन्हां दी पत्नियां दा। जे तुसीं धारा 17 की गल करते हैं, उहदी वाइफ नूं कोई प्रोटैक्शन तो नहीं मिली, उन्होंने अंदर क्यों नहीं किया हुण तक? कि सिर्फ वो ठग किसान ही अंदर करने हैं कि वो 92 साल की बुढ़ी अंदर करनी है? मैं उहदे नाल कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें ठगी मारी है, वो अंदर है 92 साल की, पर IAS अफसर की पत्नियां क्यों बचियां हुई? जे आप हुण जून का महीना पंजाबियों के विच ते सिखां च बड़ा बदनाम है, जां बड़े गम दे विच है कि 84 दे विच अटैक होया हरमंदर साहब ते पूरे देश दे विच पंजाबी बोलण वाले ते सिखां ते हमले होए। वो सिखां दे नां ते जिहड़ा पंजाब दे विच अरबां रुपए दा स्कैम होया, असीं एक्सपोज किया 3 महीने पहला। 10,333 प्रॉपर्टीज मोहाली दे विच बूथ SCF SCO उद्योगिक प्लाट
ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿائشੀ ਘਰ ਉਹ 10,333 ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ IAS ਅਫਸਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ IAS ਅਫਸਰ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਏਰੀਆ 10,000 ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਗਲਾਡਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਮਰੂਦਾ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਕਦੇ 84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਕਦੇ PCS ਜਿਹੜਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਜਿੰਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਸਕੈਮ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਆ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਂ 2-3 ਸਕੈਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, FIR 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੌਖੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ RS ਬੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਅਰੈਸਟ, ਹਲੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਹਲੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ FIR 16/2/5/2023 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ। ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। FIR 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ 1 ਏਕੜ 132 ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2000 ਬੂਟੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, 2500 ਬੂਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਵਰੁਣ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ B। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਇਹ ਵੀ IAS ਆਫਿਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬਾਗ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਛ ਸਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਵੇਚਤੇ, ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਕਰਤੇ, ਝੂਠੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਪਤਨੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਕਲੀਅਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਸਨ ਆਫ ਐਲਾ ਰੂਜਮ ਕਲੀਅਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੂਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਏ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫੀਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਜੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਪਤਨੀ ਰਜੇਸ਼ ਧੀਮਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਈਸ ਆਫਿਸਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇਨਸਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ FIR ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ? ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ। ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਦੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੁਜਮ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਟ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈੱਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 45 ਕੇਸ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 35 ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਰਟਨਲੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ IAS ਆਫਿਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਵੇ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡੰਗ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈ ਆਫਿਸਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-75 ਕੇਸ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਟੈਕਟਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 33-35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ PSI ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ MD ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। FIR 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਜਾਂ 15 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਫ ਡਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਹਾਫ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹਾਫ ਡਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 7ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ DGP ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ DGP ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ? ਇਹ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਜਾਂ ਇਹ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫ ਡਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲਾਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ IAS ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਆਰਡਰ। PCS ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਡਨ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਵੰਡਣੇ ਆ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਕੋਈ ਮਿੱਤਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੂਈ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣੇ, ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪੀਪੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢੋਲ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਸਪਲਾਈ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਤੇ ਪੀਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। PSI ਸੀ ਸਕੈਮ, ਕੱਲਾ ਫਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 3 ਤੇ 4 ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ RTI ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦਬ ਕੇ ਮਰਾ ਕੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4 ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ BDPO ਦਫ਼ਤਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ। 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 12 ਪਾਸ ਕਰਤੇ, 4 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ 12 ਰਜਿਸਟਰ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਿੱਲ 12 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ 4 ਹੈ ਤੇ 4 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਕੈਮ ਸਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ। ਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਰਪਟ ਆਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, IAS ਅਫਸਰ ਤੇ PCS ਅਫਸਰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕੀ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਆਨ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰੋ, ਲਾਅ ਬਦਲੋ। ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ IAS ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਮਗਰ ਕੀ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਏ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਨ, ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਂਡ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੇ
ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਥ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੈ ਫॉर ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਮ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਪੇਨ ਵੀ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ। ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ? 92 ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਦਮ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਂਸਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਡ ਮਾਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਸ, ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਈਏਐਸ ਆਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਆਫਸਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨ 'ਚ 2,30,000 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 20 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30-35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਝੱਟ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝੱਟ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਡਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਰੀਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਰਦਾ। ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਪੇਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1/4 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨੈਕਟਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਡਰਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਪਟ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਚਾਈਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਪੇਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਤਾ ਜਬਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਸਕੈਮ ਵਾਲੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਠੱਗ ਚੋਰ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਰਪਟ IAS ਤੇ PCS ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਫਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ PSIC ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਲਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ PSIC ਸਕੈਮ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੇ 400-500 ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਕਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ PSIC ਸਕੈਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਕਦੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮੋਹਾਲੀ 10,000 ਘਰਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।